Hello students, today this is Geeta Rajur. Today we shall discuss about the subject of human resource management. So before going to discuss about the first model, we shall see what is there in the syllabus. Human resource management. The first model will be introduction about the human resource management, the meaning, definition, nature and the changing scope or the objectives and the functions of human resource management. These all the things under the first model. Second model will be human resource planning, HRP. So about the detailed discussion about the HRP will be there under the second model. Third model about job analysis and design, how there is a job will be assigned in the organization, how it is going to be having its process, what is the things of the things of job will be involved under the organization. So the design, how it will be prepared, how there is a techniques are going to be used under the jobs, and how there is analysis will be done under the employees working condition, work measurement. These all the things of assessment will be going on under the job analysis and design. That will be your third model. Fourth model will be recruitment and selections. The organization is requirement with the human resources, that resource will be make it available through the process of recruitment and selection. These are the human resource management functions. So those are going to be your fourth model. In detail about the recruitment, how there is a need will be there, process will be there, and what are the factors are going to be governing the recruitment, what is the selection process. These all the things we are going to be discussing under the recruitment and selection model. Then the last fifth model will be management development, how there is a management is going to be making the development of employee. Once there is an employee has been selected for the organization, it is not a final as the how employee skill will be having, even his skills are going to be needed to make it developed under the organization, how the organization is needed. So that will be studied under the management development, as training will be there, and there is some career planning and career development will be there, performance appraisals will be there, methods of performance appraisal, what is the process and the problems will be going on under the human resource management. So these all the things are going to be there under your fifth model. This is the whole syllabus of human resource management. So today we shall discuss about as the introduction and the meaning or the definition of human resource management. ಸೊ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಪ್ರೈನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾನವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾನವನನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ, ಅವನು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಯಿತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ are essential to achieving organizational objectives. This is the true regardless of the type of organization, government, business, education, health, reaction or social action. Human resource management, it is concerned with about the some of the dimensions, personal dimensions in related with the personal. There are so many different type of the process or the functions are going to be conducted, as like making the recruitment and the selection activities and making the some of the maintenance or the performance levels measurement. These all in related with the human resources are going to be done under the human resource management, and these all the things are going to be done by the organization to make fulfillment of what will be the organizational objectives and the personal objectives, and also the societal objectives will be there. To make fulfillment of all these objectives, there are so many processes are going to be conducted through the human resource management. That we can be come across under the human resource management will be considered as, it is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾನವ ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
See that there is a planning, organizing, directing and controlling. These all the things are also we have studied under the management subject matter. The same thing in related with the human resources, there is a some other things are going to be added like procurement, development, compensation, integration, maintenance. ಬರೀ ಯಂತ್ರಗಳ ಥರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಸೊ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ the employment relationship. The quality contributes to the ability of organization and the employees to achieve their objective. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And when there is a human resource management will be needed for the organization, what are the objectives are going to be there under the human resource management? So the objectives of the human resource management will be to act as a liaison between top management and employees. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The second one will be to ensure and enhance the quality of work life of employees at workplace. When employees are working in the organization, they are facing many problems under the working condition. So what are their problems will be there, what are their difficulties will be there, those are going to be needed to inform to the top level management. That will be making the correction of any working difficulties under the organization, and it will be enhancing the quality of work life for the employees. This will be done by the human resource management. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. To provide high quality human resource to the organization whenever necessary. Human resource management is not going to be only having making its functionalization only for the employees, not for only for the organization. It is going to be acting like as a mediator between the employees and also for the organization. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಸಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ನೆಸಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಸಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
to offer training to the employees which will develop the skills of employees and enhance the productivity in the organization. When organization is going to be selecting an employee, it is not the final he is going to be working his job as in a accurate manner, because what the education will be there, that will be differ from the what the job condition will be required the skill. So that there is a need of training facility for the all the employees. Those are going to be provided, and making the development of employee how he is needed for the organization working condition will be done by the human resource management. That is only making the enhancement of productivity of the organization. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಬನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಬಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. And to create the new or improve employees existing employee benefit schemes, which in return motivate the employees and enhance the cooperation between the employer and employee. When there is any employee has been selected for the organization, the employees are going to be needed of some motivations in the organization. Then only they can enhance their skills and making their development of the job development, and also they are going to be having the more and more performances in an effective manner. So in related with that, there is the human resource management is going to be making the creating of new and the improved employee existing benefits, and through that it is going to be making the enhancement of performance of the employees by making the encouragement to them. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ ಅಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are some of the objectives of human resource management will be there. Then there is a scope of human resource management will be there that we can discuss in the next class. Thank you.